मन्नत हाले तक घर क्यों नहीं आई? तेजी जी, मन्नत कित्थे है? रात तो हॉस्पिटल गई सी ना, हाले तक सर्जरी हुई नहीं। हुण तक तो उन्होंने घर आ जाना चाहिए सी। आई सी सवेरे, नहा के कपड़े चेंज करके फिर चलेगी हॉस्पिटल। की मैं क्या सी उसनू कि बीजी ਦੀ सर्जरी हो गई है, ਹੁਣ बीजी ठीक ने, उन्होंने परिवार वाले हैगे उन्हों का ख्याल रखन नूं, पर उस कुड़ी ने मेरी एक नहीं सुनी। कहती मैं बीजी को हॉस्पिटल रहांगी। मैनूं तो ये समझ नहीं आता इस कुड़ी नूं मैं किद्दां समझावां। फिलहाल आप थोड़ा वेट कर लेने हैं। जब तक बीजी ठीक नहीं होंगे आप मन्नत नूं कुछ नहीं कहना। जो बीजी ठीक हो जाएंगे आप मन्नत नूं घर ले आवांगे। हाँ, बीजी की सेहत की फिक्र तो मैनूं भी है। जो बीजी ठीक होंगे ना, मैं अपनी मन्नत नूं उत्थे कदी नहीं सी जाण देना। हाँ जी आंटी, कोई गल नहीं, मैं दस दांगी मम्मा नूं जी। वर्षा, बीजी किवें ने हुण? हाँ भाभी, बीजी हले ICU च ही ने, पर डॉक्टर ने कहा कि पहले नालों उन्हां दी कंडीशन बैटर है। चल शुक्र है माता रानी दा। हाँ भाभी, वीरा घरे फ्रैश होण गया है, हुणी उन्हां दी कॉल आई सी, बस आ रहे ने थोड़ी देर च। नहीं नहीं वर्षा, मैं तो बस उदा ही पूछ रही सी। बस करो भाभी, हुण तां मैनूं तुहाडा चेहरा पढ़ना आ गया चंगी तरह। रेहान, तू दोबारा हॉस्पिटल क्यों जा रही है? पक्का तेन उस मन्नत ने किया ना दोबारा जाने लई? मॉम प्लीज, बीजी ICU च ने, तुसी तां उन्हां नूं हॉस्पिटल मिलन नहीं गए। एटलीस्ट मैनू तो जान दो। तो वैसे भी मैं अज ऑफिस की छुट्टी लीती है, मेरा बीजी कोल होना बहुत ज़रूरी है। तुसी मैनू ऐदा नहीं रोक सकते। बाय मॉम। रेहान, रेहान मेरी गल तो सुन। चला गया। पक्का उस मन्नत नहीं ना रेहान नूं दोबारा हॉस्पिटल जाने किया होगा कि मन्नत बीजी की कुछ ज्यादा ही चमची बन रही है। ਹੈਲੋ ਸਰ। ਸਰ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਛੋਟੀ ਹਾਂ, ਮੈਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ, ਪਰ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਕਹੇ ਬਿਨਾਂ ਰਿਹਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਜਾਣਾ। इट्स ओके, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਜੋ ਵੀ ਬੋਲਣਾ ਬੋਲ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਸਰ ਕੱਲ ਤੁਸੀਂ ਮੈਨੂੰ ਪੁਲਿਸ ਸਟੇਸ਼ਨ ਵਿੱਚ ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਪੁੱਛਿਆ ਮੈਂ ਸਭ ਕੁਝ ਸੱਚ-ਸੱਚ ਦੱਸ ਦਿੱਤਾ। ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸੀਨੀਅਰ ਹੋ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਤਾਂ ਦੱਸਣਾ ਹੀ ਪੈਣਾ ਸੀ। ਸਰ ਮੈਂ ਕੋਈ ਚੁਗਲੀ ਜਾਂ ਕੰਪਲੇਂਟ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ, मैं बस सर रिपोर्टर हाँ, तो मैनू सब कुछ दसना ही पैना सी। मैं सिर्फ अपनी ड्यूटी कर रही सी सर। मैं तुहानू ब्लेम नहीं कर रहा रुचि। इनफैक्ट मैनू ऑफिस के बाकी लोगों को वैभव, मन्नत ते उहदे हसबैंड की लड़ाई बारे पता चलिया, इस करके मैं पुलिस स्टेशन चला गया सी। वैभव ने मन्नत नूं ऑफिस के पहले ही दिन डेंजरस मिशन से भेज के चंगा नहीं सी कीता। उहदे नाल इस बारे मैं बाद सख्ती नाल गल करांगा। पर सर मन्नत तो अज ऑफिस आई नहीं, वो तो हॉस्पिटल गई है। हाँ, मैनू डॉक्टर तो सब पता चल गया सी। पर सर थानू की लगता कि मन्नत तो बिना थोड़ा डिसीजन लेना ठीक रहेगा? आई मीन जे ਉਹਦੇ अगेंस्ट कोई भी स्टेटमेंट दी या किसी ने भी ਉਹਦੇ खिलाफ कुछ भी किया तो मन्नत अपने आप को सही किद्दां प्रूव करेगी? सर मैनू लगता कि सानू मन्नत को एक बार इत्थे बुला लेना चाहिए। तुसी खुद ਉਹਦੇ तो सब कुछ पूछ लियो। मैं कुछ गलत तो नहीं कह रही सर? नहीं रुचि, यू आर राइट। एक बार मन्नत नूं वापस ऑफिस आ जान दिंदे आ, फिर उस तो बाद आपां मन्नत दा वैभव नाल मैटर सॉर्ट करांगे। जी सर। ओके। की सच्ची? हाँ मम्मा, डॉक्टर कह रहे थे कि आप बीजी ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ ਮਾਰਨਿੰਗ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਹੁਣ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਥ ਪਹਿਲਾਂ ਨਾਲੋਂ ਬੈਟਰ ਹੈ। जिमी, ये सब माता रानी की कृपा नाल होया। मैं बीजे दी आउण दी तैयारी करके रखदी हां।
ਬਸ ਤੁਸੀਂ ਜਲਦੀ ਜਲਦੀ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਕੇ ਆ ਜਾਓ। ਠੀਕ ਹੈ ਮੰਮਾ। हाँ पापा जी बीजी ना घरे आ रहे ने। अब बीजी फिर बच गई। बीजी की सर्जरी ना सक्सैसफुल हो गई है, पर हैगे ते बीजी हजे भी कोमा च ही है। वो तो मैंने पहले ही पता सी, बस खर्चा डबल करवाना सी, वो करवाता। और बीजी के लिए एक नर्स भी रखनी पैनी, उन्होंने ख्याल रखने लिए, ਉਹਦਾ खर्चा अलग तो। ਆਪਾਂ ਤਾਂ ਇਹ ਸੋਚਿਆ ਸੀ ਪਾਪਾ ਵੀ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚ ਕੇ ਆਪਾਂ ਨਵਾਂ ਘਰ ਲਵਾਂਗੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਇਸ ਘਰ ਨੂੰ ਵੇਚਣ ਦਾ ਟਾਈਮ ਕਦੋਂ ਆਊਗਾ। पर इस सब च ना सारी गलती उस मन्नत दी है। ਇਹਦੇ ਚ ਮੰਨਤ ਦੀ ਕਿੱਥੋਂ ਗਲਤੀ ਆ ਗਈ? ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਲਈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਨੇ ਜਿੱਦ ਫੜੀ ਹੋਈ ਸੀ। ਸੁਸ਼ੀਲ ਦੀ ਇੱਕ ਗਲਤੀ ਦੇ ਕਰਕੇ ਸਾਨੂੰ ਸਭ ਨੂੰ ਭੁਗਤਣਾ ਪੈਣਾ ਹੁਣ। ਕੀ ਲੋੜ ਸੀ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਹਸਪੀਟਲ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣ ਦੀ? ਕੋਮਾ ਚੋਂ ਤਾਂ ਹਜੇ ਵੀ ਬਾਹਰ ਨਹੀਂ ਆਏ ਹੋ। ਮੁਸਕਾਨ ਜੀ, ਅੱਜ ਤਾਂ ਪਾਪਾ ਨੇ ਉਹਨੂੰ ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਿਹਾ। ਇਹ ਕਿਵੇਂ ਹੋ ਸਕਦਾ? ਪੱਕਾ ਕੁਝ ਨਾ ਕੁਝ ਗੜਬੜ ਹੈ। तुसी फिक्र ना करो प्रिंस, जदों तक नवनीत चाची इस घर च ने ना उदों तक ये मन्नत इस घर च नहीं आ सकती। ते वैसे भी इस घर च ना मन मर्जी ते हुण मेरी चलनी है। थैंक यू सो मच डॉक्टर साहब। हाँ जी डॉक्टर, तुसी साडा बहुत साथ दिता, थैंक यू सो मच। ਇਹ ਤਾਂ ਮੇਰੀ ਡਿਊਟੀ ਹੈ ਰਿਹਾਨ ਜੀ। ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਘਰੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਹੋ ਤੇ ਮੈਂ ਜਿਵੇਂ ਜਿਵੇਂ ਦੱਸਿਆ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਉਵੇਂ ਧਿਆਨ ਰੱਖਣਾ ਹੈ। डोंट वरी डॉक्टर साहब, आज तो बीजी की सारी जिम्मेवारी मेरी है। ਓਕੇ, ਆਈ ਹੈਵ ਟੂ ਲੀਵ। ਚੰਗਾ ਜੀ। थैंक यू सो मच मन्नत, मेरी बीजी का ख्याल रखने लिए। आज मैं बहुत खुश हाँ, तू मेरे नाल घर चल रही है वापस। पर रेहान, मैंने ना एक गलती बहुत टेंशन हो रही है। जे घरदे ने मैंने कुछ किया फिर? मैं आप संभालूंगा सारा कुछ। जब तेरा हस्बैंड तेरे नाल है तो फिर तेनों किस गल की टेंशन? हाँ, थैंक यू सो मच रेहान फॉर ऑलवेज देयर फॉर मी। ਇੱਕ ਤਾਂ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਮੇਰੀ ਕੋਈ ਕਦਰ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ ਤੇ ਉੱਤੋਂ ਇਹ ਦੋਵੇਂ ਪਿਓ ਪੁੱਤ ਵੀ ਨਾ ਉਸ ਬੀਜੀ ਦੀ ਕੇਅਰ ਕਰਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਿਜ਼ੀ ਹੋਏ ਪਏ ਨੇ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਉਹ ਬੀਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਵੀ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਹੁਣ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਏਗਾ। नवनीत आंटी, तुसी इत्थे की कर रहे हो? जल्दी चलो। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਟੀਨਾ ਕਿ ਬੀਜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਾਪਸ ਆ ਰਹੇ ਨੇ। ਮੈਂ ਉੱਥੇ ਜਾ ਕੇ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕੀ ਹੈ। ओह नवनीत चाची, तुसी कदे दी कोई गल मान लिया करो। बीजी ना बीजी कल्ले घर नहीं आए ने। ਤੇ ਹੋਰ ਕੌਣ ਆਇਆ? मन्नत। बीजी नाल मन्नत भी इस घर च वापस आ गई है। ਕੀ? हाँ नवनीत चाची, रिहान ना रिहान मन्नत नूं घर वापस लेके आ गया। ਕੀ ਮੰਨਤ ਰਿਹਾਨ ਦੇ ਨਾਲ ਮਹਿਤਾ ਹਾਊਸ ਚਲੇ ਗਈ? हाँ जी आंटी जी। पर वर्षा पुत मन्नत ने तो सानू कोई दसे ही नहीं। वो तो कह रही सी वो बिजी तो पता लैन हॉस्पिटल जा रही है, फिर वो मेहता हाउस किवें चली गई? ਉਹ ਅੰਕਲ ਜੀ, ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੈਂ ਖੁਦ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਆਉਂਦੀ ਹਾਂ ਤੇ ਪਾਪਾ ਵੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਆਉਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਸੀ, ਪਰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਘਰ ਵੀ ਦੇਖਣਾ ਸੀ ਨਾ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉੱਥੇ ਹੀ ਰਹਿ ਪਏ।
ਤੇ ਇੱਕ ਮਮ ਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੰਭਾਲਣ ਲਈ ਰੁਕ ਗਏ ਹੋ। वर्षा, तेरी मम्मी का गुस्सा मेरी बच्ची मन्नत क्यों बर्दाश्त करे? नहीं, मैं नहीं चाहती कि मेरी बच्ची दोबारा उस घर च जावे। मन्नत उत्थे नहीं रहेगी। मैं अपने हुंदे होए मन्नत नूं उस घर च नहीं रहन देंगी। तेजी जी रुको। ਅੰਕਲ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਕਰੋ ਹੁਣ। ਮੈਨੂੰ ਪਤਾ ਤੁਸੀਂ ਹੈਲਪ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਤੁਹਾਨੂੰ ਤਾਂ ਪਤਾ ਹੈ ਨਾ ਕਿ ਰਿਹਾਨ ਵੀਰੇ ਤੇ ਮੰਨਤ ਭਾਬੀ ਦਾ ਫਾਈਨਲੀ ਪੈਚਅਪ ਹੋਇਆ ਹੈ, ਤੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਰਿਹਾਨ ਵੀਰਾ ਤਾਂ ਖੁਦ ਲੈ ਕੇ ਗਿਆ ਹੁਣ ਮੰਨਤ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰ। ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਉਹ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਲੱਗ ਨਹੀਂ ਹੋ ਸਕਦੇ। ਪਰ ਰਿਹਾਨ ਨੂੰ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਾਂ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਸੀ ਨਾ। ਇੰਨਾ ਕੁਝ ਹੋ ਗਿਆ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਵੀ ਕਨਫਰਮ ਨਹੀਂ ਕਰਿਆ, ਨਾ ਹੀ ਮੰਨਤ ਦੱਸ ਕੇ ਗਈ ਹੈ। ਹੁਣ ਤੇਜੀ ਜੀ ਗੁੱਸੇ ਜਾ ਕੇ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕੀ ਕੁਛ ਕਰਨਗੇ। ਅੰਕਲ ਤੁਸੀਂ ਸਮਝਾਓ ਨਾ ਇੱਕ ਵਾਰ ਪਲੀਜ਼। ਹਾਂ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਜਲਦੀ ਜਾਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸਰਜਰੀ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਜੀ ਘਰ ਆ ਗਏ, ਇਸ ਗੱਲ ਦੀ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਬਹੁਤ ਖੁਸ਼ੀ ਹੈ। ਪਰ ਹੁਣ ਕੋਮਾ ਚ ਕਦੋਂ ਬਾਹਰ ਆਣਗੇ? ਰਿਹਾਨ, ਇਹ ਕੁੜੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ? ਇਹਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਤਾ ਸੀ ਨਾ, ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਇੱਥੇ ਕਿਉਂ ਆਈ ਹੈ? ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਬਾਰਾ ਪੈਰ ਪਾਉਣ ਦੀ? ਮਮ, ਮੇਰੀ ਗੱਲ ਤਾਂ ਸੁਣੋ। ਰਿਹਾਨ, ਮੈਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਸੁਣਨਾ। ਚੁੱਪ ਕਰਕੇ ਨਾ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇ। ਸ਼ਾਇਦ ਤੂੰ ਭੁੱਲ ਗਿਆ ਇਸ ਕੁੜੀ ਨੇ ਤੇਰੀ ਕਿੱਦਾਂ ਬੇਇੱਜ਼ਤੀ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਿਵੇਂ ਤੈਨੂੰ ਸਾਰੇ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨੀਚਾ ਦਿਖਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਫਿਰ ਵੀ ਤੂੰ ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਸ਼ਕਲ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਨਵਨੀਤ, ਵਿਆਹ ਦੇ ਇੰਨੇ ਸਾਲਾਂ ਬਾਅਦ ਵੀ ਹਰ ਰੋਜ਼ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਇੰਨੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਮੈਂ ਕਦੀ ਤੇਰੇ ਤੇ ਗੁੱਸਾ ਕੀਤਾ? ਫਿਰ ਤੂੰ ਮੰਨਤ ਨਾਲ ਇਸ ਬਿਹੇਵ 'ਚ ਕਿਵੇਂ ਗੱਲ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ? ਵੱਡੀ ਹਿੰਮਤ ਕਿਵੇਂ ਹੋਈ ਸੁਸ਼ੀਲ ਜੀ ਮੇਰਾ ਕੰਪੈਰੀਜ਼ਨ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਰਨ ਦੀ? ਇੰਨੀ ਮਨਹੂਸ ਕੁੜੀ ਜਦੋਂ ਦੀ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਈ ਹੈ ਨਾ, ਸਾਡੇ ਘਰ ਦੀ ਤਾਂ ਬਰਬਾਦੀ ਹੋ ਰਹੀ ਹੈ। ਬਸ ਇਸ ਮਨਹੂਸ ਨੂੰ ਮੈਂ ਆਪਣੇ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਹੋਰ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੀ। ਮਮ ਪਲੀਜ਼, ਤੁਸੀਂ ਮੰਨਤ ਨਾਲ ਐਦਾਂ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦੇ। ਜਦ ਮੈਂ ਜੇਲ੍ਹ ਚੋਂ ਬਾਹਰ ਆਇਆ ਨਾ, ਸਿਰਫ ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੰਨਤ ਕਰਕੇ ਆਇਆ। ਜੇ ਮੇਰੀ ਲਾਈਫ 'ਚ ਮੰਨਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਡਾ ਬੇਟਾ ਤੁਹਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਸੀ। ਪਰ ਰਿਹਾਨ, ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਤਾਂ ਇਸ ਮੰਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਗਿਆ ਹੈ ਨਾ। ਇਹ ਸਭ 'ਚ ਮੰਨਤ ਦੀ ਕੋਈ ਗਲਤੀ ਨਹੀਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਮੈਂ ਗੁੱਸੇ 'ਚ ਆ ਕੇ ਕੰਪਨੀ ਦੇ ਬੌਸ ਨੂੰ ਕੁਝ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੀ ਕਹਿਤਾ ਸੀ, ਤੇ ਮੇਰੀ ਬਦਤਮੀਜ਼ੀ ਸਜ਼ਾ ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣੀ ਸੀ ਨਾ। ਰਿਹਾਨ, ਜੋ ਕੁਝ ਵੀ ਹੋਇਆ ਹੈ ਨਾ, ਉਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਮੰਨਤ ਹੈ। ਜੇ ਇਹ ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਤੇ ਜਾਂਦੀ, ਤੈਨੂੰ ਗੁੱਸਾ ਨਾ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਤੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਵੀ ਨਾ ਜਾਂਦਾ। ਪਰ ਇਹ ਮੰਨਤ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਤੈਨੂੰ ਜੇਲ੍ਹ ਦਿਖਾਤੀ, ਤੇ ਤੂੰ ਇਹਦੇ ਹੀ ਪਿੱਛੇ ਚਮਚਾ ਬਣ ਕੇ ਘੁੰਮ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਇਸ ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਨਾ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਹੈ। ਸ਼ਟ ਅਪ ਟੀਨਾ। ਟੀਨਾ, ਤੈਨੂੰ ਬੋਲਣ ਨੂੰ ਕਿਹਨੇ ਕਿਹਾ? ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਸਮਝਾਇਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਫੈਮਿਲੀ ਮੈਟਰ ਹੈ, ਤੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ ਇੱਥੇ ਸਲਾਹ ਮੰਗੀ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤੇਰੇ ਤੋਂ? ਜਿੰਮੀ, ਟੀਨਾ ਬੇਟਾ ਬਸ ਕਰ ਹੁਣ। ਤੁਸੀਂ ਚੁੱਪ ਕਰ ਜਾਓ ਭਾਬੀ ਜੀ। ਚਾਚੀ, ਮੇਰੇ ਮੰਮਾ ਨਾਲ ਤਮੀਜ਼ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੋ। ਜੇ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਲੋੜ ਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੱਢਣਾ ਚਾਹੀਦਾ। ਫਿਰ ਸਾਰੀ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੀ ਖਤਮ ਹੋ ਜੂਗੀ। ਜਿੰਮੀ, ਤੇਰੀ ਜ਼ੁਬਾਨ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਨਹੀਂ ਚੱਲਣ ਲੱਗ ਪਈ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਮੈਂ ਟੀਨਾ, ਤੇਰੀ ਹਿੰਮਤ ਕੀ ਹੋਈ ਜਿੰਮੀ ਦੇ ਹੱਥ ਚੱਕਣ ਦੀ? ਤੇ ਤੂੰ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਨਾ? ਤੈਨੂੰ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਟਾਈਮ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢ ਦੇਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੀ। ਨਾ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ ਦੀ ਮੈਂਬਰ ਹੈ, ਤੇ ਨਾ ਹੀ ਤੇਰੇ ਕੋਲ ਕੋਈ ਹੱਕ ਹੈ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹਿਣ ਦਾ।
ਮੇਰੀ ਭੈਣ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਤਾਏ ਜੀ ਦੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ ਜਿੰਨੀ ਮੰਨਤ ਮੇਰੀ ਮਮ ਦੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਮਮ, ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਾ ਤਾਏ ਜੀ ਦੀ ਜਗ੍ਹਾ ਰੱਖ ਕੇ ਦੇਖੋ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਲੱਗੇਗਾ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨੂੰਹ ਕਿਸ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਦੀ ਹੈ। ਜਿੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਤੁਹਾਡੀ ਮੰਨਤ ਕਰਦੀ ਹੈ ਨਾ, ਉਨੀ ਕੋਈ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ। ਤੇ ਮੁਸਕਾਨ ਭਾਬੀ ਤਾਈ ਜੀ ਦੀ ਰੋਜ਼ ਇਨਸਲਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਵੀ ਤਾਈ ਜੀ ਮੁਸਕਾਨ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ, ਮੰਨਤ ਤੁਹਾਡੀ ਇੰਨੀ ਰਿਸਪੈਕਟ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਫਿਰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਘਰ 'ਚ ਰੱਖ ਕੇ ਖੁਸ਼ ਨਹੀਂ। रिहान रेहान तू अपनी मोम ਨੂੰ ਹਰਟ ਕਰ ਰਿਹਾ ਹੈ, ਓਬਵੀਅਸ ਮੰਨਤ ਕਰਕੇ। ਸ਼ਟ ਅਪ ਡੀਨਾ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਕਿੰਨੀ ਵਾਰ ਕਿਹਾ ਕਿ ਮੇਰੇ ਤੇ ਮੇਰੇ ਮਮ ਦੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਤੈਨੂੰ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਤੈਨੂੰ ਫੇਰ ਕਹਿ ਰਿਹਾ, ਜੇ ਅੱਜ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤੂੰ ਮੇਰੇ ਮੈਟਰ 'ਚ ਬੋਲਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਨਾ, ਜਾਂ ਤਾਂ ਤੂੰ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਰਹੇਗੀ ਜਾਂ ਫਿਰ ਮੈਂ। ਤੇ ਹੁਣ ਮੇਰੀ ਇਹ ਗੱਲ ਨਾ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਯਾਦ ਰੱਖੀ। रेहान ਹੁਣ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢੇਂਗਾ ਓਬਵੀਅਸ ਮੰਨਤ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ। ਸਿਰਫ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਤੇਰੀ ਸਿਸਟਰ ਨੂੰ ਵੀ ਇਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣਾ ਪਏਗਾ। ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਦੋਵਾਂ ਨੇ ਨਾ ਮੇਰੀ ਵਾਈਫ ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਇਸ ਘਰੋਂ ਬਾਹਰ ਕੱਢਣ ਦੀ ਗੱਲ ਵੀ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਹੁਣ ਤੂੰ ਇੱਥੋਂ ਨਾ ਚੁੱਪਚਾਪ ਚਲੀ ਜਾ। ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਫੈਮਿਲੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨੀ ਹੈ, ਤੇ ਮੈਨੂੰ ਮੇਰੇ ਸਾਹਮਣੇ ਕੋਈ ਵੀ ਬਾਹਰ ਵਾਲਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੀਦਾ। ਲੱਗੀ ਸਮਝ? ਪਰ टीना चुप कर जा, तू अपने कमरे जा चल। रिहान मेरे नाल गल करना चाहता है ना, कर लैण दे, तू जा अपने कमरे च। ਪਲੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਸਾਰੇ ਜਣੇ ਸ਼ਾਂਤ ਹੋ ਜਾਓ। ਬੀਜੀ ਹੁਣੇ ਹਸਪੀਟਲ ਤੋਂ ਆਏ ਨਹੀਂ। ਜੇ ਬੀਜੀ ਕੋਮਾ 'ਚ ਨੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਇਹ ਨਹੀਂ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਕੁਝ ਸੁਣ ਨਹੀਂ ਸਕਦੇ। ਜੇ ਤੁਹਾਡਾ ਸਾਰਿਆਂ ਦਾ ਬਿਹੇਵੀਅਰ ਇਦਾਂ ਹੀ ਰਿਹਾ ਤਾਂ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਬੀਜੀ ਨੂੰ ਕੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਹੈ। ਪਲੀਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਰੈਸਟ ਕਰ ਲੈਣ ਦਿਓ। बस मन्नत, तू एवें मिठा बोल के ना सानू अपनी गल्लां च नहीं लै सकदी। तेरियां ये चलाकियां नूं मैं चंगी तरह जानदी हां। ਮਮ ਪਲੀਜ਼, ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਮੁਸਕਾਨ ਭਾਬੀ ਦੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਚਲਾਕੀਆਂ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੀਆਂ। ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਸੱਚੀ ਇਸ ਪਰਿਵਾਰ ਦੀ ਫਿਕਰ ਹੈ, ਪਰ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਿਤੇ ਸਮਝ ਆਉਣੀ ਹੈ। ਮੰਨਤ ਨੇ ਸਾਡੇ ਪਰਿਵਾਰ ਲਈ ਬਹੁਤ ਸੈਕਰੀਫਾਈਸ ਕੀਤੇ ਨੇ। ਜਦ ਬੀਜੀ ਦੀ ਸਰਜਰੀ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਸਿਰਫ ਮੰਨਤ ਕਰਕੇ ਹੋ ਪਾਈ ਹੈ। ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੇ ਬੀਜੀ ਐਡਮਿਟ ਨੇ ਨਾ, ਮੈਂ ਉਸ ਹਸਪੀਟਲ ਦਾ ਟਰਸਟੀ ਹਾਂ, ਤੇ ਡਾਕਟਰ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਬੀਜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਦਾ ਖਰਚਾ ਸਾਰਾ ਮੰਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ, ਉਹ ਵੀ ਆਪਣੀ ਕਮਾਈ ਚੋਂ। ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਵੀ ਖੁਦ ਹੀ ਦੱਸਤਾ ਸੀ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਪੂਰੀ ਮਹਿਤਾ ਫੈਮਿਲੀ ਨੂੰ ਦੱਸ ਦੇਣਗੇ ਕਿ ਸਾਰਾ ਪੈਸਾ ਫਰੀडम फाइटर ਫੰਡ ਚੋਂ ਆ ਰਿਹਾ। ਤੇ ਉਹ ਕੁੜੀ ਜਿਹਨੇ ਕਦੇ ਆਪਣੇ ਕੀਤੇ ਦਾ ਕ੍ਰੈਡਿਟ ਤੱਕ ਨਹੀਂ ਲਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਉਹ ਸਭ ਨੂੰ ਨੀਵਾਂ ਦਿਖਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਉਹ ਕੁੜੀ ਦਾ ਬੀਜੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਦਿਨ ਰਾਤ ਮਿਹਨਤ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ। ਜਦ ਮੈਨੂੰ ਮੰਨਤ ਦਾ ਸੱਚ ਪਤਾ ਚੱਲਿਆ ਨਾ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗਲਤੀ ਦਾ ਅਹਿਸਾਸ ਹੋਇਆ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਮੈਂ ਮੰਨਤ ਨੂੰ ਵਾਪਸ ਕਰ ਲਿਆ ਆਇਆ। इस मन्नत ने बीजी दे लई की कीता है या की नहीं कीता, मैनूं इस नाल कोई फर्क नहीं पैंदा। मैनूं तां सिर्फ इन्ना पता है कि ये कुड़ी ना मैनूं इस घर दे विच बिल्कुल भी नहीं दिखनी चाहिदी। ते ये मेरा फाइनल डिसीजन है। फिर तू इनू इस घर दे विच किवें रख सकदा रेहान? तू अज मेरी बहुत इंसल्ट कीती है। इस कुड़ी दे चक्कर च ना तू मेरी रिस्पैक्ट करना भी भुल गया है। इहदी मां ने भी मेरी बहुत इंसल्ट कीती सी। ਮੈਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਰਿਹਾਨ ਨਾ ਸਾਰਾ ਕੁਝ ਭੁੱਲ ਗਿਆ। ਬਸ ਕਰੋ ਮੰਮੀ। ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਆਂਟੀ ਜੀ ਨੇ ਨਾ ਤੁਹਾਡੀ ਕੋਈ ਇਨਸਲਟ ਨਹੀਂ ਕੀਤੀ, ਉਲਟਾ ਮਮ ਨੇ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹਰਟ ਕੀਤਾ ਹੈ। ਪਾਪਾ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਵੀ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ ਨਾ। ਮੰਮੀ ਜੀ, ਰਿਹਾਨ ਤੈਨੂੰ ਇਸ ਔਰਤ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਈ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਔਰਤ ਨੇ ਨਾ ਪਹਿਲਾਂ ਵੀ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਤੇ ਹੁਣ ਫੇਰ ਇਸ ਘਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਈ ਹੈ ਮੇਰੀ ਇਨਸਲਟ ਕਰਨ ਲਈ। ਦਮਦੀਪ, ਬਸ ਹੁਣ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵੀ ਇੱਕ ਨਹੀਂ ਸੁਣਾਂਗੀ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਸ ਕੁੜੀ ਦੀ ਮਾਂ ਵੀ ਆ ਗਈ ਹੈ ਨਾ, ਤੇ ਇਹਦੀ ਮਾਂ ਇਹਨੂੰ ਇੱਥੋਂ ਲੈ ਕੇ ਚਲੀ ਜਾਵੇ। ਮਮ ਪਲੀਜ਼, ਹੋਰ ਕਿੰਨਾ ਤਮਾਸ਼ਾ ਬਾਕੀ ਹੈ? ਪਰ ਭਾਬੀ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਕਿਵੇਂ? ਹੁਣ ਤਾਂ ਤੁਹਾਡੀ ਵਾਈਫ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਦੱਸ ਹੀ ਦਿੱਤਾ ਨਾ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਕੀ ਕਰਨ ਆਈ ਹਾਂ।
ਆਂਟੀ ਜੀ ਪਲੀਜ਼ ਕਾਮ ਡਾਊਨ। ਤੇ ਹਾਨ ਵੀਰਾ ਭਾਬੀ ਨੂੰ ਘਰ ਲੈ ਆਇਆ ਨਾ। ਵਰਸ਼ਾ ਪੁੱਤ ਪਲੀਜ਼ ਹੁਣ ਤੂੰ ਕੁਛ ਨਾ ਬੋਲ। ਮੈਂ ਡਿਸਾਈਡ ਕਰ ਲਿਆ। ਮੰਮੀ ਜੀ ਕਿਸ ਬਾਰੇ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ? ਮੰਨਤ ਇਸ ਘਰ 'ਚ ਨਹੀਂ ਰਹੇਗੀ। ਪਰ ਤੇਜੀ ਬਸ ਮੈਂ ਹੁਣ ਹੋਰ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਬਹਿਸ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦੀ। ਆਮ ਸੌਰੀ। ਹੁਣ ਤੱਕ ਮੈਂ ਆਪਣੀ ਬੱਚੀ ਲਈ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਸੁਣ ਲਿਆ, ਪਰ ਹੁਣ ਹੋਰ ਨਹੀਂ। ਮੈਂ ਨਵਨੀਤ ਮਹਿਤਾ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾਲ ਸਹਿਮਤ ਹਾਂ। ਹਾਂ ਤੇ ਫਿਰ ਲੈ ਜਾਓ ਨਾ ਆਪਣੀ ਧੀ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਇਸ ਤੋਂ ਕੁਝ ਵੀ ਨਹੀਂ ਕਰਵਾਉਣਾ। ਮਮ ਪਲੀਜ਼। ਚੱਲ ਮੰਨਤ